अपने हक ते आडा धरिया ओदे अगेंस्ट लड़ो। असीं सारे थोड़े नाल आ, आपदे सोशल मीडिया ते सारा कुछ थोड़े नाल साझा करते रवांगे। मैं तो हुण भी कहना गाने गूणियां नूं छड्डो। आ जिहड़ा टाइम है ना, जिहड़ा आ टाइम चल रहा है, बहुत भैड़ी प्लैनिंग आ मेरे वीर सरकार दी। किन्ने साल पहले ही प्लांट लग गए सी, ये तो छुरली करोने च कड्ढी इन्हां ने भी खबरे ऐं लंघ जू। ऐं कित्थे लंघण दिंदे आ, फिर ऐं लंघण दे दोगे? एक बारी किसान यूनियन के नां ते जोरदार ताड़ी हो जाए। अजों बाद हरजोत वीरा मैं नारा लवाऊंगा थोड़े तो। 3 नारे है, जिन्नी जान है जिन्ना जोर है, नारे ते ला दिओ, आवाज सेंटर तक जानी चाहिए, आप हिला के रख देंगे। किसान एकता, किसान एकता, मजदूर एकता ते मुर्दाबाद। थानू पता ही है फिर कौन है, कहने की लोड़ ही नहीं। ला नारा मगर लाउणा, ला नारा तेरे मगर लाउणा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आ जाओ जी हरजोत भाई, 2 मिनट साडा वीर थोड़े साथ साझे करने चाहुंदा। सब तो पहले तो गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई जी बहुत बहुत खुशी हुई है सानू कि अज जिहड़ा यूथ है वो कलाकारां पिछे लड़ नहीं रहा, बल्कि कलाकार सारे एक हो गए ते यूथ एक हो के साडे नाल आ गया। मैं फिर यही गल कहूंगा, असीं थोड़े नाल है, तुसीं साडे नाल हो। ते जिन्ना चिर ये एक अपना बनया रहूगा, जिन्ना चिर असीं इन्हां दीयां कोझियां चालां समझांगे नहीं ते आपां कामयाब नहीं होवांगे। सो भाई जी मैं हरेक वारी जिथे जाना एक गल जरूर कहना अपनी स्पीच दे विच कि इस बार अपना अड्डा दिल्ली नाल लग्या। वैसे तो दिल्ली नाल हमेशा ही लगता रहा पंजाब दा अड्डा, पर साडियां इस बार जमीनां ते कब्जा कीता, जमीनां खोण दी कोशिश कीती है। ते साडा जिहड़ा अड्डा केंद्र सरकार नाल लग्या ते यह सेंटर है जिहड़ी सरकार, इन्हां दा साल दा वड्डा बजट है जिहड़ा ओह एजेंसियां नूं जांदा है। किहड़ियां एजेंसियां नूं? उन्हां एजेंसियां नूं जिहड़ियां इन्हां अंदोलनां दे विच, इन्हां इकट्ठां दे विच साडे विच बहिंदियां ते देखदियां कि ये इकट्ठ काहदे ने, इन्हां च कोई कड्ढण पाउण नूं तंत हैगा कि कलाकारां नूं देखण दुखण ही आए ने। उन्हां एजेंसियां च जिहड़े इन्हां इकट्ठां दे विच मजहब दे नां ते लड़ाइयां कराउंदे ने, उन्हां एजेंसियां दे उत्ते लगदा इन्हां दा बजट जिहड़े इन्हां इकट्ठां दे विच, इन्हां अंदोलनां दे विच धर्म दे नां ते दंगे कराउंदे ने। सो एक बार एक गल कन्न खोल के सुणिओ ते सोचिओ, समझो इस गल नूं। साडे विच अज असीं सारे इकट्ठे होए हैं, अगे भी इकट्ठे हुंदे रहांगे। ध्यान रखिओ किते कोई गलत बंदा, गलत आंसर इन्हां साडे अंदोलनां दे विच कोई मजहब दे नां ते, कोई धर्म दे नां ते किते कोई गद्दारी ना कर जे, दंगे ना कर जे। जे किते कोई इहो जी गलबात हुंदी है तां बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करिओ। 1 मिनट दे लई, 2 मिनट दे लई दिमाग ते जोर पाओ। ये कौन बंदे ने? क्योंकि पंजाब तो सारा एक होया पिया। आज इत्थे सारे जाने इकट्ठे ने, किहड़े धर्म दे? आपां धर्म सोच के आए हैं, मजहब सोच के आए हैं, की सोच के आए हैं? कल्लियां अपनियां जमीनां सोच के आए हैं। सासी ये सोच के आए हैं कि साडे खेतां ते डाका मार रहे ने। सो भाई जी ये गल दा ध्यान रखियो खास तौर ते। मैं कल इंटरनेट ते एक वीडियो देखी मोदी साहब दी। की कह रहे हैं मोदी कि भाइयों विद्रोह करने वाले तो विद्रोह करने के लिए विद्रोह करते हैं। ओ लख लांत तेरे, लख लांत तेरे देश दिया राजा। इहो जिहे राजे हुंदे ने, यह सोचते ने कि असीं सड़कां ते आए हैं, सानू शौक है, असीं धुप्पां च फिरदे हैं, सानू शौक है। किहदा जी करदा सड़कां ते आउण दा? किहदा जी करदा धुप्पां च मुड़ के पसीनो पसीनी होण दा? असीं सारे अपने घरां च बैठ सकते हैं, पर बाई जी साडी जमीन ते डाका मार रहे ने। जे मोदी सच्चा हुंदा क्यों माइक बंद करदा? क्यों चोरी छुपे साइन करदा? क्यों पास करदा चोरी छुपे बिल? वो भी कोई स्कीम ला सकदा सी कि ग्राम पंचायतां दे विच सरपंचां दे कोले किसी तरीके नाल वोटिंग सिस्टम हुंदा कि भाई असीं आ बिल पास करन लगे हैं, अपने पिंड दे विच लोकां नूं दसो कि आह बिल है, की तुसीं सहमत हो? जे लोग सहमत हुंदे, जे मेजोरिटी हुंदी
ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਟਕਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2% ਵਾਲੇ 2% ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਰਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਇਓ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ 'ਚ ਭਿੱਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਕਿਹਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਖਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਖਾੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਗੂਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਟੀਮਾ ਵੀਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਮਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 8-10 ਸਾਲ ਬਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਚੱਕਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਉਹ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਭੀੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 1965 'ਚ APMCਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਟੀਮ ਪਛਾਣੋ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। 2 ਸਾਲ 2-2 4-4 ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਏਕਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਏਕਾ ਰੱਖੋਗੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੱਪ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਮਰਤ ਬਾਈ ਜੱਸਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, 2 ਸਾਲ ਚੌਲ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਕਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲ, ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ 4 ਨੇ ਚਾਹੇ 1000 ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ, ਫੇਰ ਕਹੇਗੀ ਬਾਗੀ ਜੰਮੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ, ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो दिल्ली दिल्ली तेरे कम नकम्मे फिर करेगी बाकी जम्मे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मैं नहीं बोलिया, ये काम बंदा है। मैं देखो ठीक है, मैं आर्टिस्ट बाहर सनी दो बारे पंजाब के लोक जवाब देने काम जब तक नहीं वापस लिया जाऊगा साढ़े को होर कोई हल है नहीं, क्योंकि साडियां वालियां नस्लां पीढ़ियां का रोजी रोटी का सवाल है। पंजाब को रोटी रोकना पंजाब की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? पता नहीं कितनी बार बिल्कुल कितने बैठे कितने बैठे अभी मुझे सानू अज शाम तक क्लीयर कर देंगे। आज कितनी बार लगता रेलवे लाइन ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। बीजेपी पार्टी ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਂਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੀਜੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਅੱਜ
ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਚ ਆ, ਰਾਜੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੂ ਜੈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਈਵਨ ਕਿ ਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਕਿਤੇ 31 ਨੇ ਇੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਥਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੀਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਬੜਾ ਅੱਜ ਜੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਚਲੋ